गुड आफ्टरनून। एकाउंट में बीजा भाग में बीजू चैप्टर घसाराना हिसाबों अपने भणता था। तो खास करीने एनी अंदर घसारो कार्टरना मत अनुसार घसारो कोने कहेवाय एनी बात करी। कार्टरना मत अनुसार घसारो तो मिलकतनो वपराश करवाथी मिलकतनी किंमत में जे पण कांई घटाड़ो थाय छे तेने क्रमशः थतो घटाड़ो एटले आपणे एने घसारो कहीए। घसारो समय आधारित अने महसूली खर्च छे। बिन चालू मिलकत पर गणाय एटले आपणे पूछे घसारा पात्र मिलकतो कई, तो बिन चालू मिलकत जे छे घसारा पात्र मिलकतो छे। एना लक्षणों जोया आपणे। पछी घसारो गणवानी रीत, तो घसारो गणवानी रीत में बे रीतनी बात कही थी, एक सीधी लीटीनी पद्धति अने बीजू घटती जती बाकीनी पद्धति। एमां एक रीतनी आपणे बात कही थी सीधी लीटीनी पद्धति होय तो एमां याद आवतुं होय तो घसारानुं सूत्र गणतरी माटे डी बराबर सूत्र शुं हतुं? C माइनस S ना छेदमां N। C एटले પડતર किंमत कॉस्ट प्राइस, S स्क्रैप वैल्यू भंगार किंमत अने N एटले आयुष्य। आखुं एनुं सूत्र आपणे आवी कंईक लख्युं हतुं પડતર किंमत माइनस भंगार किंमत छेदमां आयुष्य, बराबर। पछी एक सूत्र बीजू पण लख्युं हतुं के D बराबर C गुणिया R। C एटले પડતર किंमत अने R एटले घसारानो दर। પડતર किंमत गुणिया घसारानो दर, एक आवुं सूत्र पण आपणे लख्युं हतुं। अने घसाराना दरनुं एक सूत्र हतुं, घसारानो दर R बराबर D ना छेदमां C गुणिया 100। D ना छेदमां C एटले घसाराना छेदमां घसारो छेदमां પડતર किंमत गुणिया 100 आ घसाराना दरनुं सूत्र। आमनोंध माटे आपणे कीधुं हतुं के भाई प्रथम वर्षे 3 आमनोंध थाय ने बाकीना कोईपण वर्ष माटे कहे तो 2 आमनोंध थाय। पहेला मिलकतनी खरीदी थाय। मिलकतनी खरीदीनी आमनोंध शुं थाय? मिलकतनी खरीदीनी मिलकत खाते उधार, जे ते मिलकत खाते उधार ते रोकड़ खाते ने ते बैंक खाते। घसारो गणो एनी आमनोंध, घसारो गणवामां आवे एनी आमनोंध। घसारा खाते उधार ते जे ते मिलकत खाते, यंत्र होय तो घसारा खाते उधार ते यंत्र खाते, फर्निचर होय तो घसारा खाते उधार ते फर्निचर खाते। पछी ई ज घसाराने क्यां लई जवानो? याद आवे वधारानो दाखलो गणायो तो घसाराने क्यां लई जवानो? नफा नुकसान खाते। तो एनी आमनोंध शुं थाय? नफा नुकसान खाते उधार ते घसारा खाते। पछी जे बीजी अने त्रीजी आमनोंध छे एने बीजा वर्ष माटे शुं करवानुं? कॉपी करी अने नीचे पेस्ट कर देवानी, एनी एज लखी नाखवानी, बीजा वर्ष माटे थई जाय। पछी त्रीजा वर्षनी कहे तो पाછી हजी लखीने त्रीजा वर्ष माटे नीचे कर नाखो એટલે आमनोंध थई जाय। पहेला वर्षे 3 थाय, बाकीना बधाना वर्षे केटली थाय? 2 आमनोंध थती होय, बराबर। आ रीते आखो दाखलो गणवानी वात हती। हवे आपणे दाखलो गणी उदाहरणनो। तो टेक्स्टबुकनी अंदर जो टेक्स्टबुकनी अंदर तमारी टेक्स्टबुकनी अंदर दाखला नंबर उदाहरण नंबर 1 टेक्स्टबुक में पेज नंबर 32 पर बीजा भागनी टेक्स्टबुक में उदाहरण 32 उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 32 बीजा भागनी अंदर पेज नंबर 32 पर पहलू उदाहरण है, बराबर। कोई व्यक्ति पासे टेक्स्टबुक न होय, बराबर, तो शाळा मित्र नामनी एक एप्लिकेशन आवे छे, डाउनलॉड कर लो, तेमां तमने टेक्स्टबुक मळी जशे એટલે જોઈ શકો। શાળા મિત્ર કરીને એક એપ્લિકેશન છે, डाउनलॉड कर नाखो, तेमां तमने टेक्स्टबुक मळी जाय। न होय तो मैं रकम बोलूँ छूँ। शीला लिमिटेडे तारीख 1/4/2022 ना रोज शीला लिमिटेडे 1/4/2012 ना रोज 48,000 एक यंत्र खरीद्यु
આ યંત્રને ગોઠવવાનો ખર્ચ 2000 થયો। આ યંત્રનું અંદાજિત આયુષ્ય 10 વર્ષ અને યંત્રની ભંગાર કિંમત 10,000 આંકવામાં આવી। સરખા હપ્તાની પદ્ધતિ, જો સરખા હપ્તાની પદ્ધતિ એટલે એને શું બોલાય? સીધી લીટીની પદ્ધતિ, બે એક જ છે। સરખા હપ્તાની પદ્ધતિ મુજબ વાર્ષિક ઘસારાની રકમ અને વાર્ષિક ઘસારાનો દર શોધો, એટલે ડી અને આર ગોતવાનું છે। કંપનીનું હિસાબી વર્ષ 31 માર્ચના રોજ પૂરું થાય છે, એનાથી આપણે કાંઈ લેવા દેવા નથી। પ્રથમ 3 વર્ષની આમ નોંધ, યંત્ર ખાતું, ઘસારા ખાતું અને પ્રથમ વર્ષના આર્થિક હિસાબોની અસર આપો। બરાબર, ખાતા આપણે બનાવવાના નથી, આપણે ખાલી આમ નોંધ સુધીનું જ છે। તો આપણે આમ નોંધ સુધીનું લઈ તો સૌથી પહેલાં આખી વાર્તા શું છે એ જોઈ લો। તો શીલા લિમિટેડ નામની એક કંપની છે, શીલા લિમિટેડ એને 1/4/2012ના રોજ કેટલાનું યંત્ર ખરીદ્યું? 48,000નું યંત્ર ખરીદ્યું। આની ગોઠવણીના કેટલા થયા? તો ગોઠવણી ખર્ચ કેટલો થયો? ગોઠવણી ખર્ચ 2000 ગોઠવણી ખર્ચ છે, બરાબર। પછી આયુષ્ય, આનું આયુષ્ય જે છે, આયુષ્ય 10 વર્ષનું છે, 10 વર્ષ, અને એની ભંગાર કિંમત 10,000 છે। આપણે કરવાનું શું છે? તો એક તો ઘસારો નક્કી કરવાનો છે, ઘસારાની રકમ, ઘસારાનો દર અને કેટલા વર્ષની આમ નોંધ કીધી છે આપણને? પ્રથમ 3 વર્ષની આમ નોંધ, આટલું આપણે કરવાનું છે। પ્રથમ 3 વર્ષની આમ નોંધ, બરાબર, આટલી વસ્તુ આપણે કરવાની છે। કેવી રીતે દાખલો આખો ગણશું? હવે અહીં ધ્યાન દેજો થોડું। સૌથી પહેલી વાત એ કે 48,000નું યંત્ર લીધું, એને ગોઠવણીના 2000 થયા, તો પહેલાં તમારે પડતર કિંમત ગોતવી પડે। શું ગોતવી પડે? પડતર કિંમત। કેવી રીતે મળે પડતર કિંમત? તો પડતર કિંમત બરાબર ખરીદ કિંમત પ્લસ એનો ગોઠવણી ખર્ચ, બરાબર। આપણે કીધું હતું મિલકતની ખરીદી કરતી વખતે થતો ખર્ચો મિલકતની કિંમતમાં ઉમેરાઈ જાય। તો 48,000નું યંત્ર લીધું, ગોઠવણીના 2000 થયા, તો એ યંત્ર પડ્યું કેટલામાં તમને? 48,000નું લીધું, 2000 ગોઠવણીના, તો 48,000 પ્લસ 2000 એના ગોઠવણીના, યંત્ર કેટલામાં પડ્યું? 50,000માં। તો આની પડતર કિંમત એટલે સી કેટલું થયું? 50,000। એન આયુષ્ય કેટલું? 10। એસ એટલે એની ભંગાર કિંમત કેટલી? 10,000। તો આના આધારે તમે ઘસારાનું સૂત્ર મૂકી શકો। ઘસારાનું સૂત્ર શું થાય? ડી બરાબર, ગુજરાતીમાં લખો તો એ વાંધો નહીં, ઇંગ્લિશમાં લખો તો એ વાંધો નથી। ડી બરાબર સૂત્ર શું થાય? સી માઇનસ એસના છેદમાં એન। સી એટલે 50,000, એસ એટલે 10,000 અને એન એટલે 10। 50,000માંથી 10,000 જાય, કેટલા વધશે? 40,000। 40,000 ભાગ્યા 10, તો કેટલો ઘસારો થાય? કેટલો થશે? 4,000। તો એ 4,000 જે છે એ શું આવી ગયો? ઘસારો। આ ઘસારો મળી ગયો આપણને, જે કીધું ઘસારાની વાર્ષિક ઘસારાની રકમ, વાર્ષિક ઘસારાની રકમ કેટલી થઈ ગઈ? 4,000। ઘસારાનો દર શોધી લે। ઘસારાનો દર એટલે આર, આ ઘસારો છે, ડી એટલે શું થાય? ઘસારો, અને ઘસારાનો દર એને કહેવાય આર, રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન। ડી એટલે ડેપ્રિસિએશન, ઘસારો, અને ઘસારાનો દર એટલે રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન। આરનું સૂત્ર શું છે? ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100। એટલે શું? ડીના છેદમાં સી એટલે ડી એટલે ઘસારો, સી એટલે પડતર કિંમત, તો ડી એટલે 4,000 ભાગ્યા 50,000 ગુણ્યા 100। કરી જાઓ કેલ્ક્યુલેટરમાં, 4,000 ભાગ્યા 50,000 ગુણ્યા 100, કેટલા આવે? 8।
8%. કેટલા આવશે? 8%. આ તમને શું મળી ગયું? ઘસારાનો દર મેળવ્યો. શું મેળવ્યો કહેવાય ને? ઘસારાનો દર. હવે આના આધારે આપણે શું લખવાની છે? આમ નોંધ. જો આપણો અહીંયા પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો. ઘસારાની રકમ ગોતી લીધી, ઘસારાનો દર ગોત્યો. પ્રથમ 3 વર્ષ માટેની આમ નોંધ આપવાની છે. કેટલા વર્ષ માટેની? 3 વર્ષ માટેની. 3 વર્ષ માટેની આમ નોંધ આપી તો આપણે અહીંયા લખીએ કે શિલા લિમિટેડના ચોપડે, શિલા લિમિટેડના ચોપડે ઘસારાને લગતી આમ નોંધ. શેને લગતી આમ નોંધ આપી છે આપણે? ઘસારાને લગતી. તો આમ નોંધમાં કેટલા ખાના પડે? પહેલું તારીખ, પછી વિગત, ખાપા, ઉધાર અને જમા. તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર, જમા. બરાબર. સૌથી પહેલાં યંત્ર ખરીદ્યું એની તારીખ. જો તારીખ કેવી રીતે લેવાની? તારીખ ખાસ શીખજો. તારીખ કેવી રીતે લેવાની? યંત્ર ખરીદ્યું એની તારીખ આપી છે, તો એ લખી લેવાની. 1/4/2012 લખો તો પણ વાંધો નથી ને એવી રીતે લખો 2012 એપ્રિલ 1 તો પણ કંઈ વાંધો નથી. આ રીતે લખો તો 1/4/2012 આમ લખો તોય વાંધો નથી. 2012 એપ્રિલ 1 લખો તો પણ વાંધો નથી. યંત્ર ખરીદ્યું એટલે યંત્ર આવ્યું પણ 48,000 ન થયા. ટોટલ કેટલા થયા? 50,000. ગોઠવણીના અલગથી ન લખાય, એની કિંમતમાં ઉમેરાઈ જાય. આમ નોંધ આપણે શીખાતા. મિલકતની ખરીદી કરતી વખતે થતો ખર્ચો મિલકતની કિંમતમાં ઉમેરાઈ જાય. તો યંત્ર કેટલાનું ગણાય? 50,000નું. એવું નથી કીધું ચેકથી ખરીદ્યું, કંઈ નથી કીધું. એટલે કેવી રીતે હોય? રોકડેથી હોય. તો આની આમ નોંધ કેવી રીતે બને? યંત્ર ખાતે ઉધાર 50,000. કેટલા? 50,000. તે રોકડ ખાતે 50,000. બાબત જેમાં તમે લખી શકો, બાબત જેમાં આપણે લખી શકીએ કે ₹48,000નું યંત્ર ખરીદ્યું, જેને ગોઠવવાનો ખર્ચ ₹2,000 થયો તેના. બરાબર. આ પહેલી આમ નોંધ. યંત્ર ખરીદ્યું. હવે એના ઉપર ઘસારો ગણવાનો. કેટલો ઘસારો ગણું? 4,000 ઘસારો 1 વર્ષ પછી ગણાય. એટલે 1/4 યંત્ર ખરીદ્યું એનું 1 વર્ષ પૂરું. 1 વર્ષ પૂરું થાય 31/3/2013. ક્યારે પૂરું થાય? 1 એપ્રિલે આપણે લીધું હતું તો એનું વર્ષ ક્યારે પૂરું થાય? 31/3 પૂરું થાય. ક્યારે પૂરું થાય? 31/3 એનો છેલ્લો દિવસ. 1/4 ચાલુ થયું, 31/3 પૂરું થાય. 2012માં લીધું હતું, 1 વર્ષ થયું. 1 વર્ષ પછી ઘસારો ગણાય. લોન તરત ઘસારો ન થાય. તો પહેલા વર્ષનો 4,000 રૂપિયા ઘસારો છે તો ઘસારાની આમ નોંધ શું થાય? ઘસારા ખાતે ઉધાર. કેટલો ઘસારો છે? 4,000. ઘસારા ખાતે ઉધાર 4,000 તે યંત્ર ખાતે 4,000. બાબત જે યંત્ર પર સરખા હપ્તાની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણ્યો તેના. બરાબર. હવે આ ઘસારાનું ખાતું એની એ જ તારીખે બંધ કરીને ક્યાં લઈ જવાનું? નફા નુકસાન ખાતે. તારીખ આ બેની સરખી જ આવે એટલે અહીંયા શું આવે? 31/3/2013. આમ નોંધ શું થઈ જાય? તમને લખાવી હતી. નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર. કેટલા નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર? 4,000. નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 4,000 તે ઘસારા ખાતે 4,000. બાબત જે ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. આ પહેલું વર્ષ પૂરું થયું. પહેલા વર્ષમાં મેં કેટલી આમ નોંધ આપી?
3 પહેલાં એ મિલકતની ખરીદી થઈ, પછી ઘસારો ગણ્યો ને ઘસારો ક્યાં લઈ ગયો? નફા નુકસાન. હવે ગમે એટલા વર્ષની ગણવાની કે 2 વર્ષની કે બીજા વર્ષની કે તો આ 2 આમનોંધ છે, આ 2 આમનોંધ એ અહીંયા લખી નાખવાની રહે રકમ સાથે. ત્રીજા વર્ષની કે તો પાછી બીજી વખત લખવાની. આ પહેલું વર્ષ પૂરું થયું. બીજા વર્ષની કે તો તારીખ બદલાય. તારીખ કેવી રીતે બદલાય? 31/3 એમને એમ રહે. એની જગ્યાએ શું થઈ જશે? 2014 થઈ જાય. શું થઈ જાય? 2014. આમ નોંધ એની એ, બાબત જે એની એ, બધું એનું એ જ બીજા વર્ષ માટે. ઘસારા ખાતે ઉધાર કેટલા આવશે? 4000. ઘસારા ખાતે ઉધાર 4000 તે યંત્ર ખાતે 4000. આ બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો. બાબત જે એ રીતે લખીએ કે યંત્ર પર સરખા હપ્તાની પદ્ધતિએ લખવું તો લખીએ કાંઈ બીજા વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના. બરાબર. એક આમ નોંધ કોપી મારી. હવે આ એ મારી દેવાની 31/3 તારીખ એની જ 31/3/2014. અહીંયા શું આમ નોંધ થઈ જશે? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 4000 તે ઘસારા ખાતે 4000. બાબત જે શું થાય એની? ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. આ 2 વર્ષની પૈકી. આ કેટલા વર્ષની પૂરી થઈ? 2 વર્ષની. ત્રીજા વર્ષની ગણવી હોય તો આ જ 2 આમનોંધ પાછી નીચે શું કરવાની? કોપી મારવાની. પણ તારીખ શું થઈ જાય? તારીખમાં 31/3/2015 થઈ જાય. કેટલી થઈ જાય? 31/3/2015. આની આ જ આમનોંધ અહીંયા આવે. ઘસારા ખાતે ઉધાર 4000 તે કોના ખાતે? યંત્ર ખાતે. કેટલી? 4000. અહીંયા બાબત જે એક લખી નાખજો. બાબત જે લખતો નથી, જગ્યા નથી એટલે. કઈ બાબત? જે અહીંયા જે લખી એની એ જ. બરાબર. અને પછી 31/3/2016 અહીંયા આમનો શું થઈ જાય? નફા નુકસાનવાળી. શું થઈ જશે? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 4000 તે ઘસારા ખાતે 4000. બાબત જે એમાં પણ એની એ જ. અહીંયા શું કરી નાખવાનો? એનો કુલ સરવાળો. આ બેમાં બાબત જે છે એની એ જ લખવાનો. સરવાળો કરો કેટલા થશે? 1 2 3 4 5 6 6 ચોક 24 24 ને 50 74000. બરાબર. આ શું થઈ ગઈ? આમ નોંધ. અને આ એની ગણતરી. ખ્યાલ આવ્યો? ઉદાહરણ નંબર 1 માં આ વાત છે આખી ઉદાહરણ નંબર 1ની. એમાં આપણે ઘસારો ગણ્યો, ઘસારાનો દર નક્કી કર્યો અને એના પછી એની આમ નોંધ ગણી. આપણે ખાતા નથી બનાવવાના. આના પછી હવે સ્વાધ્યાયમાં આવી જાઓ. સ્વાધ્યાયની અંદર ટેક્સ્ટબુક હતો, જો સ્વાધ્યાયમાં આવી જાઓ. સ્વાધ્યાયમાં પેજ નંબર 66 પેજ નંબર 66 એમાં દાખલા નંબર 5 પેજ નંબર 66 એમાં દાખલા નંબર 5 એનો પહેલો અત્યારે ગણ્યો એ જ ટાઈપનો છે. જો હું રકમ પહેલાં બોલું છું. જોઈ લો. પેજ નંબર 66 ઉપર દાખલા નંબર 5 એનો પહેલો. સુરેશ લિમિટેડે 1/4/2012ના રોજ 63,600ની કિંમતનું
यंत्र खरीद्યું। यंत्र गोठवણીનો ખર્ચ 1000 થયો। જો યંત્રની ભંગાર કિંમત તેના 8 વર્ષના અંદાજિત આયુષ્યને અંતે 14600 આંકવામાં આવી હોય તો વાર્ષિક ઘસારાની રકમ, વાર્ષિક ઘસારાનો દર શોધો। કંપનીનું વર્ષ 31 માર્ચના રોજ પૂરું થાય છે। પ્રથમ 3 વર્ષની આમ નોંધ યંત્ર ખાતું, ઘસારા ખાતું તૈયાર કરો અને પ્રથમ વર્ષના વાર્ષિક હિસાબમાં અસર દર્શાવો। કંપનીના સરખા હપ્તાની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણો। આપણે આ જ વસ્તુ એની અંદર પણ ખાલી ગોતવાની છે। હજી વાર્ષિક હિસાબની બાકી છે એટલે એની એન્ટ્રી આપણે નથી આપવાની, અહીંયા સુધીની જ આપણે એન્ટ્રી આપવાની છે। તો કેવી રીતે આપશું? પહેલાં તો કઈ કંપની છે એ જુઓ। બરાબર, તો અહીંયા આપણે જુઓ તો તમારી પાસે વાત કરી તો કઈ કંપની છે પહેલાં એ જુઓ। એનું આયુષ્ય કેટલું છે, એની ભંગાર કિંમત છે, બરાબર। બાકી બધું આપણે જો એની અંદર વાત કરી તો સુરેશ કંપની લિમિટેડની તારીખ 1/4/2012ના રોજ 63600ની કિંમતમાં 63600માં યંત્ર ખરીદ્યું। કેટલા રૂપિયામાં? 63600માં। યંત્ર ગોઠવણીનો ખર્ચ, યંત્ર ગોઠવણીનો ખર્ચ કેટલો થયો? 1000 રૂપિયા। એનું આયુષ્ય કેટલું છે? 8 વર્ષનું આયુષ્ય છે। કેટલું આયુષ્ય છે? 8 વર્ષનું। અને એની આયુષ્યને અંતે 14600 અંદાજવામાં આવી। એની ભંગાર કિંમત જે છે એ 14600ની છે, બરાબર। લીધું હતું 63600માં, 8 વર્ષનું એનું આયુષ્ય છે, બરાબર। અને એને વેચવા જશું ત્યારે 14600 આવશે। તો સૌથી પહેલાં ઘસારાની રકમ નક્કી કરવાની છે, ઘસારાનો દર નક્કી કરવાનો છે અને 3 વર્ષની આમ નોંધે આપવાની છે। પહેલાં તો ગોઠવણી ખર્ચ આવ્યો, ગોઠવણી ખર્ચ આવ્યો એટલે પડતર કિંમત ગોતવી પડે। કેવી રીતે મળશે પડતર કિંમત? પડતર કિંમત બરાબર પડતર કિંમત કેવી રીતે મળશે? પડતર કિંમત બરાબર ખરીદ કિંમત વત્તા ગોઠવણી ખર્ચ। ખરીદ કિંમત કેટલી છે? કેટલા રૂપિયામાં ખરીદવી જુઓ? 63600 પ્લસ ગોઠવણી ખર્ચ કેટલો? 1000 રૂપિયા, એટલે કેટલા થાય? 64600। તો આ એની પડતર કિંમત થાય। પડતર કિંમત કેટલી? 64600। એટલે આને શું કહેશું આપણે? સી। અને શું કહી દેવાય? સી। ચલો એ એક આવી ગયું, સી આવી ગયું। પછી આયુષ્યને આપણે શું કહીએ છીએ? એન। કેટલું થશે એન? 8 વર્ષ। ઓકે। ભંગાર કિંમત એટલે એસ, 14600। તો સી મળી ગયું, એન મળી ગયું, એસ મળી ગયું। હવે ડીનું સૂત્ર મૂકી દે। ડીનું સૂત્ર, ડી એટલે ઘસારો। ઘસારાનું સૂત્ર શું થાય? ઘસારો બરાબર સી માઇનસ એસના છેદમાં એન। સી 64600
માઇનસ એસ 14,600 ભાગ્યા 8 તો 64,600માંથી 14,600 જાય એટલે 50,000 એટલે કેટલા વધશે 50,000 ને 50,000 ભાગ્યા 8 કરો તો 50,000 ભાગ્યા 8 50,000 ભાગ્યા 8 50,000 ભાગ્યા 8 6250 રૂપિયા કેટલા 6250 તો આપણી માટે ઘસારો આવ્યો કેટલો 6250 રૂપિયા કેટલો આવ્યો 50,000 ભાગ્યા 8 એટલે ઘસારો આવ્યો 6250 રૂપિયાનો ઘસારો થયો આપણી માટે ઘસારો કેટલો મળ્યો 6250 ઘસારાનો દર જોઈ છે ઘસારાનો દર તો ઘસારાના દરનું સૂત્ર ઘસારાનો દર એટલે આરનું સૂત્ર ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100 ડીના છેદમાં સી ગુણ્યા 100 તો ડી એટલે ઘસારો કેટલો છે 6250 છેદમાં સી 64,600 ગુણ્યા 100 કરો તો 62,6250 6250 ભાગ્યા 64,600 ગુણ્યા 100 કેટલા જવાબ આવે 9.67 કેટલા જવાબ આવે 9.67% કેટલા ટકા 9.67% આ આપણી માટે શું આવ્યો ઘસારાનો દર જો ઘસારો છે 6250 ભાગ્યા એની પડતર કિંમત 64,600 ગુણ્યા 100 કેટલો જવાબ આવે 9.67% 9.67% એ શું આવ્યો ઘસારાનો દર ઘસારો ગઈ તો ઘસારાનો દર મેળ્યો 3 વર્ષની આમનોંધ તો આમનોંધ સેમ જ રહેશે આમનોંધ ક્યાંય બદલાશે નહીં તમે જે ખરીદ્યું છે ને એના ઉપર થાય તો શું ખરીદ્યું છે યંત્ર જ છે કે ફર્નિચર છે પહેલાં એક ખાસ ચેક કરી લેવાનું આપણે જે ખરીદ્યું એ શું છે યંત્ર છે તો આખી આમનોંધ એની એ જ રહેશે જેનું નામ છે ખાલી એનું નામ આવી જશે સુરેશ લિમિટેડ શું નામ આવી જશે આપણું હેડિંગ અહીંયા શું થઈ જાય સુરેશ લિમિટેડના ચોપડે ઘસારાને લગતી આમનોંધ તો તમે મિલકતની ખરીદીની તારીખ પણ એની એ જ છે એની કે 1/4/2012 યંત્ર ખરીદ્યું યંત્ર ખાતે ઉધાર પણ રકમ કઈ લેવાની ખાલી જો હું એવું કહેવા માગું છું દર વખતે તમારે ખાલી શું બદલાય રકમ બદલાય આવા દાખલાની અંદર તો યંત્ર ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયાનું યંત્ર લીધું એની પડતર કિંમત જોવાની પડતર કિંમત 63,600 હતી પ્લસ 1,000 રૂપિયા ગોઠવણીના એટલે કેટલામાં પડ્યું હતું 64,600માં તો અહીંયા શું થઈ જશે 64,600 યંત્ર ખાતે ઉધાર 64,600 તે રોકડ ખાતે 64,600 બાબત જે અહીંયા તમે લખી શકો કે 63,600નું યંત્ર ખરીદ્યું જેની ગોઠવણીના કેટલા થયા 1,000 રૂપિયા તેને ગોઠવણીના થયા તેના આ પહેલી આમનોંધ આપણી પછી 1 વર્ષ પૂરું થયું એટલે ઘસારા ખાતે ઉધાર તો આપણો ઘસારો આવ્યો કેટલો ઘસારો આવ્યો 6250 તો 6250નો ઘસારો છે તો અહીંયા 6250 ઘસારા ખાતે ઉધાર 6250 ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે 6250 અહીંયા આમનોંધ શું થઈ જાય યંત્ર પર સરખા હપ્તાની પદ્ધતિએ પ્રથમ વર્ષ માટે એમ લખીએ કે અહીંયા કે પ્રથમ વર્ષનો ઘસારો ગણ્યો તેના કેટલા 6,200 6,250 એ જ 6,250 ને ક્યાં લઈ જવાના?  નફા નુકસાન ખાતે. એટલે અહીંયા પણ 6,250
અહીંયા આમ નોંધ શું થઈ જાય? નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 6250 તે ઘસારા ખાતે 6250 બાબત જે ઘસારાની રકમ નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા તેના. આટલી આમ નોંધ કેટલા વર્ષની થઈ ગઈ? પહેલા વર્ષની. હવે આ જ આમ નોંધને બીજા વર્ષ માટે લખવું હોય તો આ જ આમ નોંધ લખી છે એની એ જ આમ નોંધ રે. રકમ કેટલી થઈ જશે? 6250 જે હતી. દર વર્ષે તમને જો એક વખત લખાયું હતું મેં કે સીધી લીટીની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણતા હોય, સીધી લીટીની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણતા હોય તો પ્રત્યેક વર્ષે ઘસારાની રકમ જે છે એ કેવી રહે? સરખી રહેશે. દર વર્ષે કેટલો ઘસારો ગણાશે? 6250 જ ગણાય, બરાબર. તો 6250 એ ઘસારાની રકમ એમને એમ રહેશે. ઘસારા ખાતે ઉધાર 6250 તે યંત્ર ખાતે 6250, બરાબર. એ જ ઘસારાને નફા નુકસાન ખાતે લઈ જાઓ તો અહીંયા આમનો શું થઈ જશે? આ ઘસારો તમે જે ઉધાર કર્યો છે ઘસારો શું થઈ જાય? જમા. નફા નુકસાન ખાતું ઉધાર, નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર તે ઘસારા ખાતે 6250. આ બીજા વર્ષની આમનો. ત્રીજા વર્ષની આપી હોય તો પાછી એ જ બે આમ નોંધ પાછી લખવાની. રકમ એની એ જ, ખાલી વર્ષ બદલાય. પહેલામાં 13, બીજામાં 14 અને ત્રીજામાં 15. પણ આમ નોંધ તો કેવી રહેવાની? સરખી જ રહે. તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 6250, 6250. અહીંયા કેટલા? 6250, 6250. આમ નોંધ તો દરેકમાં કેવી રહેશે? સરખી જ રહેશે. ઓલામાં આપી હતી એ જ આમ નોંધ આની અંદર આવશે. તારીખ એ બધાની સેમ જ છે, બરાબર. આનો શું કરી નાખવાનો? સરવાળો કરો તો સરવાળો કેટલો થશે? 64600, 6250, 6250, 6250, 6250, 6250 અને કેટલા થશે? 10 21 00. 10 21 00. અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 10 21 00. 1 2 3 4 5 6 જોઈ લે બધી. 6250 ગુણ્યા 6 વત્તા 600 10 21 00, બરાબર. આ આખી વાત. એક મિનિટ, આ કયો હતો? સુરેશ લિમિટેડના ચોપડે, સુરેશ લિમિટેડના ચોપડે આપણે આ દાખલો ગણ્યો. દાખલા નંબર સ્વાધ્યાય 2 એનો દાખલા નંબર 5મો એનો પહેલો હતો આ દાખલો. હવે સ્વાધ્યાય 2 એમાં દાખલા નંબર 5નો પહેલો અને ઉદાહરણ નંબર 1 સીધી લીટીની પદ્ધતિએ આપણે ગણતરી કરી. ખ્યાલ આવ્યો?